सीधे से पे लिची शादी हो जाओ refresh Pram Lychee Drink refresh your feelings Laitana rang bisho Tripura hasto tourist faika 5 lakh ni slaipan no kobang taklai bisho abun mari kobang ngai 7 lakh rokhai ngnai hinai karakshla omorpur bukhaste odal bidal tangbutang inauguration tai foundation nuston kaimani jarawa akok no shaka hastin mantri okra professor Dr. Manik Saha Haste hapang Tripura no shagangai telangnani bagai dal bidal shamutang yagono hari tongu tamani hanwale haste o bere khrai thai kaham tongkha hanke fatarhani boro rok nainani bagai fainai abo bai truk tebo haste shagangai thangnai hinai abono karibo bere khrai thai tongkha hanke kami amsani lukoro truk shagangnai hinai abo hai tangbutang no tabo dal bidal yagono harjagai tongkha abo hai keno karakshla omorpur bukhaste bere nainani thangka haste mantri okra professor Dr. Manik Saha ajaro puilano thangka omorpur RD block ni Takshara Gram Panchayat aro thangai Panchayat Office nok changir ka hastir mantri okra Professor Dr. Manik Saha ajarawa hastir mantri okra ni logio manjakha Omorpur ni MLA Ranjit Das Omorpur block ni BDO Utpal Das hangkor naikol nai torit kanti chak mano khobui te kubun adong rok abuni aglo hastir mantri okra thangai soika sobimura eba chakroma bere khrai thayo aro thangai no sobimura Fotik Sagar te Omor Sagar ni Tourism Infrastructure Development Foundation Stone kaimani panna chengjakha Arun Shimino thangai soika katal snamjakmani Omorpur RD block naiman yaglo thangai soika Omorpur Chondibari Stadium aro no chengjakha ashalin kotor panda Arun Shimino ashala hasiri mantri okra Professor Dr. Manik Saha gumoti hangkorni dalbidal hamkrani infrastructure no integration khlairkha Abon yaglo no panda kok sannan thangai hasiri mantri okra Professor Dr. Manik Saha saka narikra bagano hanging bridge chengjakha hnai abo haikena athayo puila chengjakha kaisuko homestay tabok aro 37 hai homestay ngana hnai saka Northeast ni Meghalaya Sikkim abhai hasteo lokorok thangai tongo hunke Tripura tauni bagi phayang naiba lokorok Tripura tebo naithathok berai khrai thai tongo hunai saka hasteni মন্ত্রী okra আর আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন কাশ্মীরে পেহেলগামে কি হয়েছে সেখানে যারা পর্যটক ছিল তাদেরকে নির্মমভাবে এই টেররিস্টরা হত্যা করেছে যে কারণে সেখান থেকে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 370 ধারা এবং 35-এ বিলুপ করার পর আজকে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে যেটা পর্যটনের কারণে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে এত আর্থসামাজিক উন্নয়ন ছিল সেটা ধস নেমেছিল সেখান থেকে এই ধারাগুলো অবলুপ্তির পরে সেখানে আবার নতুনভাবে মানুষ যাওয়ার একটা চেষ্টা আমরা সবাই জানি প্রচুর এখানে পর্যটকরা যাচ্ছিল কিন্তু পর্যটকদের ওরা জানে যে যদি জম্মু এন্ড কাশ্মীরে যদি এইভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয় তাহলে আমাদের দেশ উন্নয়ন হবে এবং যাদেরকে স্টোন পেল্টিং এর জন্য পয়সা দেওয়া হতো বিদেশির মদতপুষ্ট যে টেররিস্ট গ্রুপ ছিল তারা যদি দেখলো যে এদের তো পয়সা যদি ওদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয় তাহলে তো আমাদের অসুবিধা যে কারণে এইভাবে নির্মমভাবে প্রায় 26 জন পর্যটককে হত্যা করেছে আমরা সবাই জানি আমাদের ত্রিপুরারও কিছু পর্যটক ছিল সেখানে ন্যারোলি এসকেপড তো সেই কারণে ত্রিপুরাতে এখন আমরা দেখলাম যে জম্মু এন্ড কাশ্মীর আস্তে আস্তে করে মানুষ এই ভয়ে এখন কিন্তু যাচ্ছে না আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে চিন্তা ভাবনা করছেন উনি বলেছেন কাউকে ছাড় দেবেন না আবার এইভাবে আমাদের যে উন্নয়ন আমাদের দেশের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট সব দিকে ডেভেলপমেন্ট সেটাকে আবার পুনর্জাগরণের ওই জম্মু এন্ড কাশ্মীর আবার সেটা উনি করবেন আমি নিশ্চিত তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম যে ত্রিপুরার সম্পর্কে মানুষের কাছে যদি আমরা এই বার্তাটা আমরা দিতে পারি যে ত্রিপুরা খুব শান্তিপ্রিয় জায়গা এখানে কোনো এক সময় টেররিজম ছিল আমরা জানি এবং কিছুদিন আগে যারা এনএলএফটি গ্রুপ ছিল এটিটিএফ এর যারা ছিল তারা সারেন্ডার করেছে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আমিও গিয়েছিলাম সেখানে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি অমিত শাহজি সেখানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে আমরা একটা চুক্তি সম্পাদন সেখানে করি এখন আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরা এখন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা তো মানুষ যখন জানবে এখানে শান্তি শৃঙ্খলা আছে
ওভারঅল আমাদের সমস্ত 28টা রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে আমরা এখন নিচের দিক থেকে 3 নম্বর স্থানে আছি। কাজে মানুষ যখন এখানে জানবে, যখনই চিন্তা করে যে আমি ত্রিপুরাতে যাব, তখন এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে মানুষ আসবে। আমি নিশ্চিত যে ত্রিপুরার এখন যেভাবে শান্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আমরা করতে পেরেছি, এবং আমরা 35 বছরের রাজত্ব আমরা দেখেছি, আর 5 বছরের রাজত্ব কংগ্রেসের আমরা দেখেছি, কমিউনিস্টদের আমরা দেখেছি। ওনারা কোনো সময় এই পর্যটন নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করেননি। কেন্দ্র দেয় না এগুলো আমরা শুনতাম, যে নিজের যে আত্মনির্ভর হওয়ার যে সুবিধা, ওনারাও চাইতেন যে মানুষ যেন গরিব থাকে। তবেই এই বিভিন্ন মিছিলে আনতে পারবে, বিভিন্ন প্রলোভন দেখে। আর আমাদের মোদিজি কি বলছেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাসার্থ প্রয়াস, এবং সেলফ রিলায়েন্স হতে হবে। আমাদের সমস্ত মা বোনেরা যাতে, সে ভাই থেকে আরম্ভ করে সবাই, সমস্ত লোক যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করছেন। Asal kok sanan tanga hastir Mantri Akra Profesor Dr. Manik Shahate Washaka. Tirpra hasteo tongnai kebang kuglu korogno tirpra hastine tei mungsha shia hanai. Tirpra ni lukurok berenen bagi juda-juda hasteo tanggu hanai. Tirpra ni bororo tirpra haste nei berekrai thayo thangka hankeno phatar haste ni turistrogo faine hanai. Abon bagino GSDPO Nordiso Assam ni yagulo tirpra haste ni mungtongo hanai. Nokbrumbro aji mungni thayo Sikkim ni yagulo tirpra ni mung. Tirpura haste tabuk sekangai tongka hani shaka hastri Mantri Akra Profesor Dr. Manik Shaha. Abono gari basalate bashaka Omorpur haste ni gaitham Bidansabha achuk thayo. Aboni bagai 210 crore rangni dalbidal tangudang yagona harja kate jengjakha hanai. Abo haikeno talni talthani bisungo hastri bobo thayo hamkrani tangbutang jengi rejakha. Abono tui bashaka hastri Mantri Akra Profesor Dr. Manik Shaha. আমি প্রায়শ আমাদের পর্যটন মন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলি। আমরা সবাই জানি ইজ এ ডাইনামিক লিডার এবং ডাইনামিক মিনিস্টার। বারবার আমি বলছি পর্যটককে, কিন্তু পর্যটনকে আমাদের মানে এটাকে সামনে রেখে অনেক কিছু আমাদের করার আছে। নর্থ ইস্টার্ন জোনে আমরা যদি মেঘালয়কে চিন্তা করি, সিকিম, বহু জায়গার মধ্যে মানুষ যাচ্ছে, আমাদের এখানে কেন আসবে না? এখানে আর্কিওলজিক্যাল যে ট্যুরিজম আছে এখানে প্রচুর। এখানে এত সুন্দর সুন্দর আমাদের উজ্জয়ন্ত প্যালেস আছে, এখানে আমাদের মাতা ত্রিপুরের সুন্দরী মন্দির আছে, এখানে রুদ্রসাগর আছে। আমরা জয়পুরে যাই, এত সুন্দর, আমি দেখেছি, জয়পুরে আমি গিয়েছি, সেখানে যে চারিদিকে জল আর মাঝখানে যে রাজবাড়ি, তার থেকে আমাদের রাজবাড়ি অনেক সুন্দর। তো এইগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ব্যবস্থা আমরা করছি, প্রচুর পয়সা আমরা খরচ করছি। এখানে একটু আগে বনদুয়ারের কথা বলেছেন, এই গোমতী ডিস্ট্রিক্টে তো প্রচুর এখানে দর্শনীয় স্থান আছে আমাদের। এখানে যারাই উপস্থিত আছেন, আমি ত্রিপুরাবাসীকে বলবো যে সবাই মিলে এখন প্রচার প্রসার, যেটা আমার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, যে প্রচার প্রসার করতে হবে। কারণ হিন্দিতে একটা কথা আছে, জঙ্গল মে ময়ূর নাচা কোন দেখা, জঙ্গল মে ময়ূর নাচা কোন দেখা। যতক্ষণ ধরে আমরা মানুষের কাছে, সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা এই বিষয়গুলো যদি না নিয়ে যাই, ত্রিপুরাকে কেউ চিনবে না। নিজের পরিবারজনই জানে না ত্রিপুরাতে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আজকে এখানে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এত সুন্দর যে আগামী দিন যে কিভাবে আজকে এখানে প্রায় ৬৭ কোটি টাকার যে প্রজেক্টের যে কি কি করবেন সেটা এখানে দেখিয়েছেন, এবং টাইম লাইনের মধ্যে সেটা করবে, সেটাও যিনি এজেন্সির যিনি এখানে আজকে আমাদের সামনে রেখেছেন, আমি আশা করব যে টাইম লাইনের মধ্যে সেটা শেষ করবে। এবং আমি এটাও বলেছি, মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলছিলাম, উনিও আমাকে বলেছেন যে আমরা স্টার লেভেলে যেসব এখানে মানে স্টার লেভেলের যে ঘরগুলো হবে সেই রকম যেন হয়, বাথরুমের যে ফিটিংস থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং, ইট শুড বি অ্যাট পার উইথ দ্য স্টার হোটেল। তাহলে মানুষ আসবে, থাকবে। এখানে আমার এত ভালো লাগলো, আমরা কিছুদিন আগে এখান থেকে খুব অল্প দূরে সেখানে ডুম্বুরে আমরা গিয়েছিলাম, হ্যাঙ্গিং ব্রিজ একটা করা হয়েছে, তার উদ্বোধন আমরা করেছিলাম। হোমস্টের কথা বলা হয়েছে, এত ভালো লাগলো যে 9টা হোমস্টে আমরা শুরু করেছিলাম, এখন প্রায় 37 থেকে 38টা হোমস্টে সেখানে হয়ে গেছে।
1 থেকে 1.5 লাখ 2 লাখ পর্যন্ত সেখানকার এবং জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত পর্যটন গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ত্রিপুরাতে আমাদের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আসালনি বান্দাও হাস্টেল মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানো কারিব মানজাখা ট্যুরিজম মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এমপি কীর্তি সিং দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দাস গুমতি হাঙ্কনি ডিএম ডিএসপি ন খবই তে কুবুর আদর আবহাইকে ন পান্ডাও তঙ্গ সংলুক রক ফাইমানজামনি মকলক লাইখা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।